तेरी पुप्पो समीना गल कर रही हां ते पुत्तर कोई बाहर महल्लेदारां नूं भी फड़ लेना सी। बोली शादी तो कुछ 4 महीने पहले ही आएंगे, कोई 4 दिन आके पुप्पो दी हड्डियां पक्कियां खा ली। तू अपने अब्बे नूं दस के कोई 50-60 हज़ार देवे, अजकल 10-15 दा की बनदा। मैं कह रही हां बाज आई अजकल दियां कुड़ियां हो पुत्तर नहीं चंगियां, पुफी दियां धीआं ही चंगियां ने। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट प्रैंक कॉल सीरीज़ के एपिसोड 14 में खुश आमदीद। जैसे कि आपने देखा कि हमने पिछले एपिसोड में एक बंदे को मुर्गा बनाया और उन्हें कहा कि आप मेरी अम्मी को बहुत पसंद आए हैं, जिसकी वजह से वो मुझे भी बहुत पसंद आए हैं। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि वो शादीशुदा थे और वो दोस्ती करने पर राज़ी हो गए थे। तो आज हम जिन्हें फ़ोन करने जा रहे हैं, मैं उन्हें थोड़ा बहुत जानती हूँ और उनके फैमिली बैकग्राउंड को भी जानती हूँ। तो मैं उन्हें फ़ोन करके कहूँगी कि मैं तुम्हारी पुप्पो बात कर रही हूँ, तुम्हारी पुप्पो की बेटी की शादी आ रही है, तो अब मुझे ये बताओ कि तुम जो सलामी का लफाफा है उसमें क्या डालोगे। तो तब तक के लिए आप भी अपने नंबर कमेंट्स में देना मत भूलें, क्योंकि अगर आप अपने नंबर नहीं देंगे तो भाई हम फ़ोन किसे करेंगे। नंबर दो ना, नंबर जल्दी जल्दी दो कमेंट्स में, अपना नहीं तो अपने दोस्त का ही नंबर दो। आपको फ़ोन करेंगे, तंग करेंगे और मुर्गा बनाएंगे, और अगला मुर्गा क्या पता आप हो सकते हैं। तो अब हम जिन्हें फ़ोन करने जा रहे हैं उनका नाम है ज़ीशान। मुर्गा नंबर 14, खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन? बेटा पुफी नूं भुल गया तू? सॉरी मैंने पहचाना नहीं आपको। हेलो जी, एक तो अजकल की जिहड़ी जनरेशन है ना, अल्लाह की कसम, 2 किताबां पढ़ के लैंदियां ने, 2 जमातां पढ़ लैंदियां, 2 किताबां पढ़ लैंदियां ते पुफियां नूं भुल जांदे ने। और तेरी पुप्पो समीना गल कर रही हां। अच्छा पुप्पो जी की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बस पुत्तर गला खराब है अज, इस वजह तो आवाज़ तेरी पुफी वर्गी मिलती नहीं पी, नहीं तो पुफी तेरी गल कर रही। ठीक पुप्पो जी, वो बस मैं पहचान नहीं सकिया। चलो और दस, घर सारे ठीक ने, भैन भरा अम्मी अबू सब ठीक ने? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ते दादी का की हाल है? दादी ठीक है तेरी? दादी ठीक है, बस दुआ करो उन्होंने ਲਈ। की दुआ करो कि तुर जाए कि रह ले? ਤੇ ਚਲੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਦਾ ਲਾਇਬਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਰਾਤ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵਿਆਹ 'ਚ। मैं पूछा सी, अब्बा जी कह रहे थे कि सारे चलेंगे, मतलब इकट्ठे हो के। सारे कौन आ रहे हो तुसी? मतलब आपी भी आ रही है, आपी दे दोनों बच्चे भी ने, भाई भी ने, भाई दी वाइफ है, दोनों मतलब उन्हां दे भी बच्चे ने, अम्मी अबू ने, मैं फिर शायद दादी ने नाल ले आईए। ते पुत्तर कोई बाहर महल्लेदारां नूं भी फड़ लेना सी। सोच रहे हैं वैसे मैं। नहीं अच्छा, ते माशाअल्लाह तुसीं 10-15 होइयोगे लोग, ते फिर किस दिन आना तुसीं? पुप्पो जी शादी तो कुछ 4 महीने पहले ही आएंगे, कोई 4 दिन आके पुप्पो दी हड्डियां पक्कियां खा ली। 4 दिन पहले आओगे तुसीं? सच्ची गल है, पुप्पो दे घर विआह है तो बंदा 4 दिन पहले भी नहीं जाना, की टाइम दी टाइम जाना। क्या बात है, अच्छा क्या बात है, बड़ी चंगी गल है पुत्तर, तुहाडा ही घर है, जदों मर्जी आओ जदों मर्जी जाओ। ते फिर तुसीं सलामी दे लिफाफे दे बारे च की सोचेआ? अब्बा जी हुणी कह रहे सन जिद्दां चाचू हुणां ने करना है उंज ही कर लांगे। नहीं चाचू ना ते तुहाडा की, ते 2 जिन्ने आ रहे, ते तुसीं ते 15-14 लोग आ रहे हो। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ 15 ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ 1500 ਬਣਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾਓਗੇ? ਚਾਚੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਿਆਣੇ ਜੇ ਮੋਹ ਜਮ ਲੈਂਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 15 ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚਾਚੂ ਦਾ ਛੱਡੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਬਾ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰ ਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕੋਈ ਤੇ 10-15 ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। 10-15? ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। 4 दिन पहले पुत्र तुसी आना है, 3 दिन विआह दा फंक्शन है, 15 बंदे हो तुसी, एक बंदे दी प्लेट दा हिसाब भी लाओ ना तो 1500 बनदा है, ते तुसी 10-15 हज़ार देना ये भी थोड़ा है। 10-15 हज़ार पिछले जमाने देखो 200-300 ते टरका देगा सी।
ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਿਛਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਡੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਛੱਤੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਗਾ ਸ਼ੇਗਾ ਐਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਟੋਪ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਨੋਪੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ 10-15 ਤੇ ਠਰਕਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 10-15 ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾ, ਆਪਦੀ ਕੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜ਼ੈਦਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਵਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਚ ਵੜਿਆ ਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਛੁੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਦੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਓਹੋ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਪੁੱਫੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਹੋਗੀ ਕੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਲਦੀ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਲੈਬਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਲੈਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਬਾ 5-10 ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 5-10 ਮਤਲਬ 15 ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦੇਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਚਲੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ 15-15 ਕਰ ਲਓ, 1000 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਣ ਹੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈਬਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਣ ਹੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਪੀ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰ ਲਓ, ਪੁੱਪੀ ਅੱਡੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਪੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣੋਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪੁੱਤਰ ਵੇਚ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ 10 ਨਾ ਦੇਈ, 50 ਘੱਟ ਸੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 50, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਫੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ 50,000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਸ਼ੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਫੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਖਾ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪੁੱਫੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਪੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ? ਐਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗਲਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਆ ਪੁੱਫੀ ਦਾ, ਪੁੱਫੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੈਨ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਪੁੱਫੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤੇ 50,000 ਲੈ ਆਣਾ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਘੱਟ ਸੋ ਘੱਟ, ਤੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ 15,000 ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ 30-40 ਲਿਆਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪੁੱਫੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖੈਰ ਖਾ ਤੇ ਕਹੀ ਨਾ ਕਹੀ ਪੁੱਫੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਲੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਬਾ ਕੋ ਜਾਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਅੰਮੀ ਜੀ 15,000 ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 15,000 ਦਾ ਆਂਦਾ ਕੀ, 15,000 ਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੂਟ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕੋਈ 40-50,000 ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਮੀ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਟਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ 15,000 ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ 700 ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਈਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਟਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਆਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਣਾ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਪਹਿਲੇ ਭਜਵਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਪੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ।
तो पुत्र फिर सलामी दा तू कुछ करेगा? हाँ जी मैं गल करांगा आपा जी नाल, जो मानते हैं तो पहली गल तो उन्होंने सुननी नहीं है ना। ज़ीशान? हाँ जी। ज़ीशान बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो मैं आपकी फूफा बात कर रही हूँ। अभी आपने कहा था कि अच्छा तो नहीं हो रहा मैं कवल आफ्ताब बात कर रही हूँ उर्दू पॉइंट से, और आप मुझे जानते भी हैं, पर्सनली हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने कहा देखती हूँ कि आप माशाल्लाह अपनी पुप्पी से और पुप्पी के लिफाफे से कितना मोहब्बत करते हैं। तो थैंक यू सो मच मुर्गा बनने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप मुर्गा बन गए हैं, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, चला हाफिज़। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का जो सलामी का लफाफा था वो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए है कि यार लफाफे तो बड़े हमने शशके के लेते हैं, उसको भर के दिया करें, अच्छा लगता है। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए उर्दू पॉइंट के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान कवल आफ्ताब को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए एपिसोड, नए प्रैंक और नए मुर्गे के साथ। खुदा हाफिज़।